नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर 6 बजे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। सीधा लिए चलते हैं केरल। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। भारत का लाभ भी गरीबों को नहीं उपलब्ध होगा और अगर कोई योजना केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध कराई जाती है तो इस योजना में भी मोदी जी और केंद्र सरकार का नाम कटवाने का प्रयास होता है। पैसा तो देते हैं लेकिन योजनाओं के नाम साथ प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार का नाम जोड़ने में संकोच होता है। भाइयों बहनों, हमें केरल सरकार की वास्तविकता को समझने का प्रयास करना चाहिए। इनका विकास में नहीं, केरल के विकास में नहीं, केरल के नागरिकों के उत्थान में नहीं, बल्कि केवल सीपीएम के कैडर के विकास में इनकी रुचि है और सीपीएम के कैडर के विकास के लिए केरल की जनता के साथ होगा बंद होना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज आपके बीच में हम लोग आए हैं। പ്രിയമുള്ളവരെ, കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾ ജോലി കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുകയാണ്, ഇത് സമരം ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, യുപിയിൽ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷം കൊണ്ട് 4 ലക്ഷം തൊഴിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു. കേരളത്തിലെ അനേകം സഹോദരി സഹോദരന്മാര് യുപിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ആ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലും അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പരിഗണന കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. മാത്രമല്ല, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി യുപിയില് 30 മെഡിക്കൽ കോളേജുകളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചത്. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് 40 ലക്ഷം വീടുകൾ കൊടുത്തു. സൗജന്യമായ വൈദ്യുതി 1,38 ലക്ഷം പേർക്കാണ് കൊടുത്തത്. 2 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് കൊടുത്തു. അതുപോലെ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് 10 കോടി വീടുകളിലാണ് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ സർക്കാരിന് ഇത് നടപ്പിലാക്കുവാൻ താല്പര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇവിടെ പദ്ധതിയുണ്ട്. ജലജീവൻ പദ്ധതി എല്ലാ വീടുകളിലും പൈപ്പിലൂടെ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്. അത് ഭാരതം മുഴുവൻ നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ സർക്കാർ അത് സമയത്തിൽ തുടങ്ങിയില്ല. മാത്രമല്ല, അത് വേണ്ട രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല. ഈ മോഡി സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികൾ അത് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികളാണെങ്കിലും ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിന്റെ പദ്ധതിയായാലും രോഗികളുടെ പദ്ധതിയാണെങ്കിലും അവർ നടപ്പിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പണം വേണം. പക്ഷേ മോഡിയുടെ പേര് പാടില്ല, കേന്ദ്രത്തിന്റെ പേര് പാടില്ല, പണം മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഇത് പറഞ്ഞു നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കണം. ഇവരുടെ സർക്കാർ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, ജനങ്ങളെ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ശ്രമിക്കുന്നത്. സിപിഎം കേരളങ്ങളുടെ വികാസത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, അവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ്. അല്ലാതെ ഭേദഭാവമില്ലാതെ ബിജെപിയുടെ സർക്കാരിനെ പോലെ ഓരോ പൗരന്മാർക്കും ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ കാര്യം പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. भाइयों बहनों, शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी बहुत अच्छा होता है। और आज बीजेपी केरल की इस विजय यात्रा का तो शानदार शुरुआत हो रही है। मेरी आप सबके प्रति शुभकामनाएं हैं कि यह यात्रा केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा के साथ ही स्टेट में भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाने की ओर अग्रसर होगी। क्योंकि मुझे विश्वास है, आज मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास आम जनमानस के मन में आया है, केरल के अंदर भी वहां पर सीपीएम की सरकार थी। और आप जानते हैं कि त्रिपुरा के अंदर जब वहां की सरकार 35 वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन जब उनके पास मोदी जी के
की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यों की और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा तो उन्हें वास्तविकता की जानकारी हुई। और जब वहां पे इलेक्शन हुए 2 वर्ष पूर्व तो त्रिपुरा में 2/3 मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाई है। आज नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, अरुणाचल हो, असम है, इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बेहतरीन तरीके से कार्य कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए जो कार्य कर रही है, साथ साथ अलगाववाद और आतंकवाद पूरी तरह उन क्षेत्रों से समाप्त भी हो गया है। केरल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने त्याग और बलिदान का शौर्य और पराक्रम का जो एक नया इतिहास रचा है, इस इतिहास को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसके लिए इस विजय यात्रा का शुभारंभ आप सबके लिए शुभ हो, या अपनी पूरी शुभकामना आप सबके प्रति व्यक्त करने के लिए आज मैं विशेष रूप से इस विजय यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आप सबके लिए उस पूरी यात्रा के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए मेरी शुभकामनाएं, उत्तर प्रदेश की शुभकामनाएं और देश की शुभकामनाएं आप सबके प्रति है। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, തുടക്കം നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ അന്ത്യം വരികയും നല്ലതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുവാനാഗ്രഹിക്കുകയാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ യാത്ര ഒരു മഹാവിജയമായിട്ട് മാറുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ യാത്ര കേരളത്തില് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വളർച്ചയുടെ നാന്ദിയായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഈ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ യാത്ര മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 27 വർഷ കാലഘട്ടം CPM ഭരിച്ചതാണ്. അതിന്റെ അടിച്ചമർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. മോദിയുടെ സർക്കാർ വന്നു, ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ മാറ്റമുണ്ടായി. ഇടപെടലിൽ നിന്ന് 3 ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ത്രിപുരയിലാണെങ്കിലും മണിപ്പൂരിലാണെങ്കിലും ആസാമിലാണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് ഇന്ന് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വികസനത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു വികാരം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അത് തീർച്ചയായിട്ടും तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं केरल में सीएम योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, जो अब से कुछ देर पहले संबोधित कर रहे थे। साथ ही साथ आपको बताते चलें, केरल ये वो इलाका है जो वामपंथी का गढ़ माना जाता है। और यहाँ पर जिस तरह से अपना संबोधन शुरू किया और उसके आखिर में भी जय श्री राम का नारा यहाँ पर बुलंद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। यानी कि ये साफ कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, बाकी देशों में बाकी राज्यों में वही एजेंडा यहाँ पर भी रहेगा। और खासकर केरल की बात कर रहे हैं, केरल का विकास बीजेपी करेगी, जैसा कि हमने आपको बताया भी था, दिखाया भी था। सीएम योगी ने कहा कि दरअसल केरल में विकास जो है वो रुका हुआ है। लव जिहाद पर आंखें मूंदे बैठी है केरल सरकार, क्योंकि मौजूदा सरकार में कई खामियां निकालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से चुनाव होंगे, ऐसे में फायर ब्रांड नेता के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां पर मोर्चा संभाल लिया। और आपको बताते चलें कि कई अहम प्रोग्राम हैं यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के, जो ये बताते हैं कि इस बार मिशन केरल की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। अब देखना यही होगा कि किस हद तक भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिलती है। खासकर केरल की अगर हम बात कर लेते हैं, जो जैसा हमने कहा कि अपने आप में खास इसलिए हो जाता है, अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वामपंथियों का गढ़ माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके विपरीत है। ऐसे में आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर अपनी जीत को तय करना। हालांकि चुनौती मौजूदा सरकार के लिए भी केरल में है। अब देखना यही होगा कि कितना फायदा सीएम योगी का मिलेगा, क्योंकि पिछले चुनावों को अगर आप देखेंगे तो जहां जहां पर प्रचार किया, खासकर बिहार को देख लीजिए या बाकी अन्य राज्यों में जहां
बीते दिनों चुनाव देखे गए, वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों की डिमांड बहुत ज्यादा रही थी और वही एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने समझा है और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचारक के तौर पर पहली पसंद के तौर पर निखर कर आते हैं। तो केरल में विपरीत विचारधारा की लड़ाई है, तो केरल की धरती को प्रणाम सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया और जय श्री राम का नारा भी बुलंद यहां पर किया गया। बीजेपी के राज्य प्रमुख के सुरेंद्रन भी यहां पर मौजूद थे। यूपी में लव जिहाद पर कड़ा कानून बनाया और अब जरूरत है केरल में भी इस तरह के कानून की। संबोधन से